இன்னைக்கு இந்த பிரஸ் மீட்டிங்க்கு இங்கெல்லாம் வந்தது ரொம்ப நன்றி. என் பேர் ஆனன், காஹோகான் ஆர்கனைசிங் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அண்ட் காஹோ தமிழ்நாடோட ஸ்டேட் சேர். நான் இந்த சிக்னேட்டரிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ வி ஹேவ் டாக்டர் விஜய் அகர்வால். He is the president of CAHO. And Dr. Lalu Joseph is the general secretary of CAHO. And also அவங்க வந்து CMC வெள்ளூரோட அசோசியேட் ஜெனரல் சூப்பரிண்டென்டென்ட். Then Dr. Manian, founder and MD of Kaveri Group of Hospitals, he is the organizing co-chair of CAHOCon 2026. And Dr. Satish Dedas is the vice chairman of Dedas Multi-Specialty Hospital and organizing secretary of CAHOCon 2026. Before we have Dr. Sudhakar Singh, he is the dean of SRMC, Ramachandra Medical College. Mrs. Sandhya Cherian, the Vice President of Frontier Lifeline Hospital. And behind me we have Dr. Ashokan, CEO of GEM Hospital. Mrs. Gayatri Sandeep, CEO of Seedavali Hospital. Dr. Balamurugan, the CEO of Muthus Hospital. And we have Dr. Jayachandran sir, he is an anesthetist at Shankara Mitra Hospital. Dr. Lasya Thambidurai, Madam is the managing trustee of St. Peter's Medical College. So if Dr. Vijay sir வந்து காஹோ பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாரு, then அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க பேசுவோம். So good morning and bring you greetings from CAHO, which is the consortium of accredited healthcare organizations. Although we work with all kinds of organizations, not only with accredited organizations, we are a not-for-profit body, an NGO, which is working towards promoting patient safety and quality. Now, also we are a relatively young organization. Just we are entering into our teens by this being our 13th year since inception. You may be wondering as to what is the need for an organization to focus on patient safety and quality. So, friends, you should understand that 2,500 years back, Hippocrates, the father of medicine, also started an oath that is to be taken by every medical passing graduate, that first do no harm. Whenever somebody is coming to a healthcare institution, there is an oath that first do no harm. So you can imagine that 2,500 years back also he must have experienced that there was possibility of harm, and that is why that oath was created. But even today, that oath is very much relevant. Even WHO and all other bodies are still struggling that how do we try to address the issue of preventable harm. Sometimes we don't talk about it because already there is a huge amount of mistrust between the community and us, but I hate to admit that the issue of medical harm, possibility of medical harm in the hospitals is a reality. You can understand the data from the fact that a country like United States, where the accreditation bodies like Joint Commission has been in existence for almost 80 years, there the deaths due to preventable medical errors, forget about other incidents, deaths due to preventable medical errors are the third leading cause of death in that country following heart attack and stroke. So one can imagine that what would be happening in any of the developing and low middle income countries. And that's where we realize that there is a great need for an organization to come to sensitize everybody in the healthcare ecosystem to address this issue and make healthcare safer. And towards that, CAHO has been extremely successful because we have tried to bring together everybody in the fold, whether it is doctors, nurses, engineers, pharmacists, dietitians, rehab specialists, technicians, technologists, whatnot. Everybody is now coming together and we are very proud that we are one joint family which is trying to address this issue of trying to prevent medical harm
and thereby also working towards restoring the trust of the community with the medical profession. So friends, towards that, we organize number of annual events so that this whole family can meet together, discuss, exchange ideas, and towards that, one of our signature event is what we call as KahoCon, and you will now hear more about it. This is going to happen, our 10th annual conference of KahoCon will be happening in Chennai, and that's why we are here addressing you at the Chennai Trade Center. So I'll be very happy to talk to you anything more about Kaho, but thought I'll make this beginning and pass on to Dr. எல்லோரும் இனிய காலை வணக்கங்கள். நான் டாக்டர் சதீஷ் தேவதாஸ், இந்த காஹோகான் 2026 உடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. காஹோகான் பத்தி இப்போ டாக்டர் விஜய் அகர்வால் தெளிவாக கூறினார்கள். இது வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு நோக்கத்தோட நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்றத எப்படி நம்ம வந்து மக்கள் கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த காஹோ உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ இதுல வந்து 10வது வருடமாக இந்த KahoCon அப்படின்ட்டு நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த வருடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டர்ல ஏப்ரல் 10 to 12 நம்ம வந்து சென்னையில நடத்துறோம். இதுல வந்து 2500 பேருக்கு மேல பங்கு கொள்கிறார்கள். இதுல வந்து நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் சிஇஓஸ், ஓனர்ஸ், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் துறையில இருக்கவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே இதுல வந்து கலந்து கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது. இதுல இந்த வருஷம் நாங்க வச்சிருக்க தீம் வந்து டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட், த நியூ ஹெல்த் கேர் கோட். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் மருத்துவத்துறையிலையும் பார்க்குறோம், நிறைய இப்போ டெக்னாலஜி வந்துட்டு இருக்கு, ஏஐ, ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எப்படி மருத்துவத்துறையில இது சீம்லெஸ்ஸாக கொண்டு வரலாம், இதுலயும் குவாலிட்டி என்ஷோர் பண்ணி, ஏன்னா இதெல்லாம் புது விஷயங்கள், இதையும் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம்ன்றதோடு அது ஒரு போர்ஷன். அதே போல எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஒரு பேஷண்ட் அணுக வேண்டும், ஒரு எம்பத்தி, ஒரு டச் இருக்கணும், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன் டச் இருக்கணும் அப்படின்றத தான் திருப்பி வலியுறுத்துறோம். அண்ட் இந்த எப்படி இதனால நம்ம பேஷண்டோட ட்ரஸ்ட் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றதான் இந்த வருஷத்தோட தீம். ஸோ இதுல வந்து பல நாடுகள்ல இருந்தும், பல ஊர்ல இருந்தும், இந்தியாவில இருந்தும் நிறைய 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர். முக்கியமான விஷயம் இஸ்கோ. ஸோ இஸ்குவாவுடைய ஏசியன் கான்ஃபரன்ஸாகவும் இது நடைபெறுகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த KahoCon வந்து சென்னையில இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸா நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு பெருமை மிக்க விஷயம். இதனால 200க்கும் மேற்பட்ட இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட்ஸ் வருவாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இதை தவிர இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடப்பதற்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு 32 இடங்கள்ல நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதை பற்றி எல்லாம் விளக்கமாக கூறுகின்றோம். ஸோ இதுலயுமே வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரிகள் அவங்க எப்படி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஒரு பல்லாஸ்பத்திரிகளை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி 32 இடங்கள்ல நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ இப்போதே தொடங்கி விட்டதை 10ஆம் தேதிக்கு எல்லாமே ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸும் முடிந்து. ஸோ இதுதான் KahoCon பற்றி. வேற எதுவும் என் பேர் ரவி ஜோசப். நான் சிஎம்சி வெள்ளூர்ல அசோசியேட் ஜெனரல் சூப்பரிண்டெண்டா இருக்கிறேன். காகோவோட நேஷனல் செக்ரட்டரி ஜெனரல். ஸோ காகோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 70,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. இது 10வது வருஷம் நாங்கள் சென்னையில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது. லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு டெல்லியில் நடத்தினோம், ஹோட்டல் புல்மன்ல. அபவுட் 2000 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இங்கே சென்னையில் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் we have joined together இந்த ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு. இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு. இவ்வளோ தடவையாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்குவா சார் சொன்னாங்க. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் குவாலிட்டிங்கிறது குளோபல் பாடி. அவங்க தான் எல்லா அக்ரெடிட்டிங் பாடிஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி, அக்ராஸ் த குளோபை வந்து அக்ரெடிட் பண்ணுறவங்களே. அவங்க வந்து நாங்கள் பண்ணுற நல்ல ஒர்க்கை வச்சுட்டு தே ஹவ் டிக்ளேர்ட் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் as the first regional conference of ISQA. அவங்க கான்ஃபரன்ஸ் தவிர வேறு எதையுமே இது வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணதே கிடையாது, முதல் தடவையாக பண்ணுறாங்க.
மோர் தென் 20 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வர்றாங்க, ஒரு 200 இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வருவாங்க. ஸோ சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஒரு 2 நாளைக்கு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்க போகுது, பிரேக் அவுட் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது, தமிழ்நாடு ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம், இங்கே இருக்கிற நல்ல ஒர்க்கை நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். அது தவிர 32 ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் 10ஆம் தேதியே நடக்குது. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையில் இருக்கிற ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க. ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் நாங்கள் நடத்துகிறோம் இன்னைக்கு. இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஹாப்பி டு ஆன்சர். இந்த கான்ஃபரன்ஸுங்கிறது நாங்கள் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு வர்றதுக்கு. நாங்கள் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட 70,000 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு நாட்டில். இந்த 70,000 ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ப்ராக்டிசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறது, அடுத்தவங்க எப்படி கற்றுக்குவாங்கங்கிறது தான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன நடக்குதோ அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். நாங்கள் எப்படி அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சால்வ் பண்ணோங்கிறத அடுத்தவங்க படிக்கிறதுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து கற்றுட்டு போவாங்க, போயிட்டு கான்ஸ்டண்டாக நாங்கள் ஃபாலோ அப்லேயே இருப்போம். நிறைய இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி தான் நாங்கள் நடத்துவோம். ஆனால் த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து நிறைய வெபினார் நடக்கும். வேறு டவுன் சிட்டியில் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம், குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸாக மீட் பண்ணுவோம். பட் இது வந்து ஒரு கல்மினேஷன், எல்லாரும் இங்கே சேர்ந்து வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏஐ வந்து ஹெல்த் கேரை பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ண போகுது. ஏஐ வந்து ஒரு ஹியூமன் டச் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தடவை வந்து நாங்கள் தீம் வச்சிருக்கிறதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட். இதனால நம்ம ட்ரஸ்ட் போயிடக்கூடாது பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ அதை எப்படி நம்ம சேர்த்து கொண்டு வரலாங்கிறது தான் இந்த வருஷத்தோட மெயின் தீம். ஏன்னா இந்த தடவை வந்து ஏஐ இஸ் அ மேஜர் டிஸ்ரப்டர் ஃபார் ஹெல்த் கேர் ஆல்சோ. ஸோ ஃபைனலி எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறது பேஷண்ட்ஸ்க்காக தான். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நல்லா பண்ணணும் சார் சொன்னாங்க. மெடிக்கல் எரர் எங்கே வேணாலும் நடக்கலாம். நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்ரீதேவி ஆக்ட்ரஸ் ஸ்ரீதேவியோட அம்மா 1996 ஸ்லோன் கண்ட்ரினி யூஎஸ்ல போய் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க, தப்பான சைட் பிரெயின்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து மெடிக்கல் எரர்ங்கிறது எங்க வேணா நடக்கும். ஆனா அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றதுன்றது தான் பேஷண்ட் சேஃப்டி. நிறைய செக்லிஸ்ட் வச்சிருப்போம். ஒரு ஃபிளைட்ல நீங்க ஏற போறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ செக் பண்றாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட நிறைய செக்லிஸ்ட் இருக்கும். ஒன்னுனே கரெக்ட் பேஷண்ட் தானா, கரெக்ட் சைடு தானா, கரெக்ட் சைட்டு தானா, கரெக்ட் மருந்து தானா, எல்லாம் செக் பண்ணி பண்ணலனாக்கா பிரச்சனைங்க வரலாம். அதெல்லாம் எப்படி ஒவ்வொரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ள ட்ரைனிங் எப்படி நர்சஸ்க்கு, டாக்டர்ஸ்க்கு, டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 பேர் இருப்பாங்க ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பண்ணாதான் அது வந்து எரர் இல்லாம பண்ண முடியும். அது எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நாங்கள் வைக்கிறோம். ஸோ இது 100% பெனிஃபிட் வந்து பேஷண்ட் தான். நாள் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்து தெரியுது என்னென்ன காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குது ஹெல்த் கேருங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியுது. மோரோவர் எல்லா வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரோ இல்லை ஒரு நர்ஸோ வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கும் அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னங்கிறது தெரியும். ஒரு ஹோட்டல்ல போனா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் இதுக்காக போறோம், நம்ம நல்லா ட்ரீட் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். பட் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆகனியோட வராங்க, ஒரு பெயினோட வராங்க, ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ல அவங்க வர்ற நேரம் ஒரு சின்ன ஒரு மருந்து கொடுக்கலனாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய காரியமா அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹெல்த் கேர் நடத்துறதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னங்கிறது ஜனங்களுக்கு இப்போ புரியுது ஓரளவுக்கு. அதையும் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், பேஷண்ட்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட் சேஃப்டி ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டெல்லியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு எங்களோட ஃபவுண்டேஷன். நாங்களே நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் தான், நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த பேஷண்ட் ஃபார் பேஷண்ட் சேஃப்டி ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸையும் நாங்கள் இப்போ என்கரேஜ் பண்ணுறோம், பேஷண்ட் அட்வைசரி கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும். லாங் ஸ்டாண்டிங் பேஷண்ட்ஸ் வர்றவங்க அவங்களே நம்மளுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ நாங்கள் சைனேஜ் போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினச்சிக்கிறோம். இப்போ அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட சொல்றப்ப எனக்கு இது உண்மையே புரியல, எங்க போகணும் என்ன பண்ணணும்னே தெரியலங்கிறப்ப எங்களுக்கு அவங்க சைட்ல இருந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னங்கிறது தெரியும். அதனால இது வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி ரிக்வயர்மெண்ட்டாக இப்போ நாங்கள் கொண்டாந்துட்டோம். ஒரு 4 பேஷண்ட் 5 பேஷண்ட்டை சூஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க கேளுங்க, மாசம் அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வாய்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மாதிரி நீங்க கேளுங்க அவங்க கிட்ட அப்படின்னு அட்வைசரி கமிட்டி மாதிரி பண்றோம். ஸோ ஸ்லோவா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன் மை ஒப்பீனியன் ட்ரஸ்ட் டெவலப் ஆகுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். மேபி சதீஷ் சார் அண்ட் அதர்ஸ் கேன் ஆட் ஆன். வெறும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிடையாதுங்க சார், எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள ப்ராக்டிசஸையும் அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா NHM வந்து நேஷனல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க, என்குவாஸ் வந்து என்னன்னா பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு ஒழுங்கா இருக்குதா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக தான். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து என்குவாஸ் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு போறாங்க. அதே மாதிரி லேபர் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா மானியத்தா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு.
லேபர் ரூம்ல வந்து சேஃப்டி சரியா இருக்குதா, மதர் சைல்டு அதெல்லாம் ப்ராசஸ் டெலிவரி எல்லாம் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக மானியத்தா அப்படின்னு ஒரு அக்ரெடிடேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி காயக்கல்ப் அப்படின்னு ஜெனரல் கிளீனிங், ஹவுஸ் கீப்பிங் எப்படி இருக்குது, ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு அவங்களும் பண்றாங்க. ஸோ எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கூட நம்மளும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அடித்தட்டு மக்களா இருக்கட்டும், சின்ன ஆஸ்பத்திரியா இருக்கட்டும், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேஜரா பெரிய ஆஸ்பத்திரி ஒரு 3000 ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்கும். மீதி எல்லாமே 100 பெட்ஸ் அந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கு. இப்ப நாங்க நடத்துறோம் ஒரு ஈவெண்ட் ஜீவன் அப்படி ஒன்று நடத்துறோம். எல்லாமே ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜர் வச்சிருப்பாங்க, பெரிய பெரிய ஆபீசர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, பாத்துக்குவாங்க. சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்க, அடித்தட்டு மக்கள் அங்கதான் போறாங்க. அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த ஜீவன் ஈவெண்ட் வாரம் நடத்துறோம். ஒவ்வொரு டவுன் சிட்டி, இப்ப திருச்சியில வந்து எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க, தஞ்சாவூர்ல வந்து காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க, இப்ப மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரையில் நடத்துனாங்க, திருச்சியில வந்து சார் மணிவண்ணன் சார் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துனாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவங்க நடத்துறப்ப அங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்க வராங்க, வந்து அவங்க வந்து படிச்சுட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம், அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருமே நாங்க எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர் ரெகுலர் ஒர்க், இது ஒரு பேஷனா எடுத்து பண்றோம். குவாலிட்டி பேஷண்ட் சேஃப்டி அக்ராஸ் இந்தியால வந்து இந்தியன் ஹெல்த் கேரை நல்ல உலக தரத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட அடிமட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இது வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை பண்றோம். என்ஜிஓ அமைப்பு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்ப பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா உங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியுமா? எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? நிறைய பேர் என்ன செய்வீங்க? அதான் நிறைய பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க சார், இமெயில் அனுப்புவாங்க, லெட்டர்ஸ் வரும் எங்களுக்கு. நாங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பா போய் பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்க வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் அனுப்பி விட்டுட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்போம். ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி நாங்க வந்து நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் வாலண்டரி பாடி, நாங்க போய் என்கொயரி பண்ண முடியாது. நாங்க வந்து நீங்க இதை மாத்திக்கிங்க, இந்த இதை நீங்க பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க கொடுப்போம். அந்த இது எங்களால பண்ண முடியும். பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட் உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? நம்ம இமெயில் எல்லாமே வெப்சைட்ல இருக்குதுங்க சார். office@kaho.in, OFFICE, office@kaho.in, CAHO.in. We are more interested in learning from others rather than the cognitive part of it with somebody. Yeah, correct. இப்போ நம்மளோட இதுவே பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து 2-3 புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் அப்படின்ட்டு, கான்ஃபிடென்ஷியல் நேஷனல் வாலண்டரி ஈவெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் டூல். அதாவது வாலண்டரியா அனானிமஸா கூட ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். இது போட்டு கூட எங்க வெப்சைட்ல இருக்குது. எதுக்காக அதை பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரு ஆள் பண்ண மிஸ்டேக்கை திருப்பி இன்னொரு ஆள் பண்ணணும்னு கிடையாது. அந்த மிஸ்டேக்ல இருந்து நம்ம எப்படி படிச்சு நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி சிஸ்டம் போடுங்க, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போடுங்க அப்படிங்கிறது. அந்த லேர்னிங் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் தான் எங்களோட மெயின் அஜெண்டா. ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணி அடுத்த ஆளும் திருப்பி தப்பு பண்ணி படிக்க கூடாது அப்படிங்கறத எப்படி அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணுங்கிறது தான் நாங்க வந்து மெயினா எங்களோட நோக்கம். அதுதான், ஒரு பியூனிட்டிவ் கல்ச்சர் கிடையாது எங்களுக்கு. எப்படி மிஸ்டேக்ஸ்ல இருந்து நம்ம படிச்சு பெட்டர் பண்ணலாம், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்ங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். Safety of the patient. Somewhere in some hospital, safety of the doctors also is more crucial. Absolutely. You want to answer, sir? நான் பண்ணட்டுமா? Second question is, this you will the protocol now. ஆமாங்க It's done by NABH. How you differ from the NABH? சரிங்க சார், 2 கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். முதல் வந்து ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த். இப்ப நாங்க ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வல்னரபிள் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் தான். ஒரு பேஷண்ட்க்கு HIV இருக்கும், அவங்கள்ட்ட ஒரு நீடல் ஸ்டிக் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டாக்டர் அஃபெக்ட் ஆகும், இல்லை ஒரு நர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் வெர்டிகல் தனியாகவே இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷம் நீங்க கேட்டதுனால எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. இந்த வருஷம் வந்து நாங்க வந்து ஒரு புக்கே பப்ளிஷ் பண்றோம், ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஃபார் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ். வெதர் இட் இஸ் டஸ்ட் அலர்ஜியா இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீசஸ்னால அவங்களுக்கு வரலாம், ஒரு ஆந்த்ராக்ஸ் பேஷண்ட் உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகலாம். இந்த மாதிரி எப்படி எல்லாம் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஒரு புக்கே நாங்க இந்த தடவை ரிலீஸ் பண்றோம். CMC வெல்லூர்ல இருந்து அண்ட் மல்டிபிள் அக்ராஸ் த கண்ட்ரில இருந்து நிறைய பேர் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஜூரிஸ் பிரஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. ஸோ we have a separate vertical called OH, occupational health for healthcare professionals. அது வந்து 100% நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒன் ஆஃப் த வெர்டிகலா. ரெண்டாவது கொஸ்டின் சொல்லுங்க சார். புரோட்டோகால். NABHங்கிறது ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பாடி. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தர சான்றிதழ் பெறுவாங்க. ISO அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் மாதிரி, ISA மாதிரி அது ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் பாடி. பட் ஆனால் அந்த தர சான்றிதழ் பெறுறதுக்கு
என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி சின்ன மருத்துவமனையில அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் இருக்காது ஆக்சுவலா. ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில குவாலிட்டி மேனேஜர் நல்லா இருப்பாங்க, அவங்க வேலை பண்ண முடியும். சின்ன மருத்துவமனையில அது பண்ண முடியாது. இந்த அசோசியேஷன்ங்கிறது அசோசியேஷன் ஃபார் அக்ரெடிட்டட் ஹெல்த் கேர் ஆர்கனைசேஷன், அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கின மருத்துவமனைகள். இவங்க வந்து சின்ன மருத்துவமனைக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் சேஃப்டி குவாலிட்டியில எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ட்ரைனிங், அந்த ஸ்ப்ரெடிங் தி டிசிப்ளின் அந்த குவாலிட்டி அக்ராஸ் த போர்ட். மொரவர் அந்த தரச்சான்றிதழ்ங்கிறது ஒரு சர்டன் செட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் தான். அது வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஒரு 10%. அது இல்லாமல் நிறைய தரமான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாய்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தர சான்றிதழுக்கு தேவையில்லை. ஆனால் வந்து தரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவை. பியாண்ட் அக்ரெடிடேஷன், ஒரு தர சான்றிதழுக்கு மீறிய விஷயங்கள், மேலான விஷயங்களை பார்க்கறது தான் இந்த பாடியோட வேலை. மெடிக்கல் எரர்னால உலக அளவில் ஏற்படும் உயிரிழப்பு சதவீதம் இந்தியாவில் ஏற்படும். Yeah, due to medical error, what is the percentage in the global with? So WHO statistics படி பாத்தீங்கன்னா சார், developed countries சார் சொன்னாங்க அதை 1 in 10 patients வந்து in developed countries, அதாவது of inpatients not outpatients, உள்ள அட்மிட் பண்றது 4 out of 10 வந்து overall patient, சரிங்களா, outpatient inpatient சேர்த்து. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாகரிங் நம்பர். நம்ம மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல என்னன்னாக்கா நம்பர் கிடையாது நம்மளுக்கு. அதாவது ஓவராலா நம்ம வந்து ஒரு பாடி அதை கேப்சர் பண்ணி அதில் எத்தனை எரர்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது அந்த ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்தியாவில் இல்லை. ஏன்னா வந்து ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு. எஜுகேஷன் வந்து சென்ட்ரல் சப்ஜெக்ட், நம்மளுக்கு ஹெல்த் டெலிவரியை பொறுத்தல அது ஸ்டேட். அண்ட் மொரோவர் ஒரு சென்ட்ரல் இது கிடையாது. இன்னும் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் கல்ச்சருக்கு நம்ம இன்னும் எந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரியுமே இன்னும் வரல. வெறும் டெவலப் கண்ட்ரிலையும் ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ்ல தான் அது வந்து மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அக்ரெடிட்டட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல நாங்க கேப்சர் பண்ணுவோம். ஆனா அது என்ன ஆகும், ஓவராலா இந்தியாவுக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்பர். அவங்க உத்தேசமா என்ன சொல்றாங்க, டெவலப் கண்ட்ரீஸ்ல 1 in 10, டெவலப்பிங் கண்ட்ரில இட் கேன் கோ அப் டு 4 in 10 அப்படிங்கிறாங்க. நாங்க அதனாலதான் இப்ப என்ன போட்டிருக்கோம்னா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கன்வெர்ட்னு ஒரு டூல் வச்சிருக்கோம், கான்ஃபிடென்ஷியல் நேஷனல் வாலண்டரி ரிப்போர்ட்டிங் டூல். அது மூலமா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி இன்சிடென்ட் வந்திருக்கு. இப்ப அனஸ்தீசியா சொசைட்டி ரீசெண்டா ஒண்ணு லான்ச் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அனஸ்தீசியா ரிலேட்டட் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட், நாங்க அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட் சென்டினல் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க போட்டுட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே 70,000 1 லட்சத்துக்கு மேல அனஸ்தீசிஸ்ட் இருப்பாங்க. நம்ம அதுல இருந்து என்னென்ன மாதிரி கத்துக்கலாம், எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட தான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். What about government hospitals? Are they part of this? Yes, they are part. Yes, they are part of நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வருவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர்ல இருந்து கூட இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் நடக்குது. ஸோ நாங்க சேர்ந்துதான் இது வேலை செய்யறது. பட் இட்ஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி நிறைய பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்மளோட மெம்பர்ஷிப்ல இருக்கிறாங்க. அதனால நாங்க சேர்ந்து வெஸ்ட் ஏஷியால வார் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க யுஏஇல இருந்து அங்கதான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க, சாத்தியம்? இப்போதைக்கு டிராவல் சாத்தியம் தான் சார். எல்லாரும் புக் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் போன வாரம் கூட ஒருத்தங்க துபாயில இருந்து வந்துட்டு போனாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இது சாத்தியம் தான் நிச்சயமா. எல்லாரும் டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஹோட்டல் எல்லாம் புக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறோம். இனி எப்படி நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒருவேளை அந்த டைம்ல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவங்க வர மாட்டாங்க. பட் இந்த சைட் மலேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தோனேஷியா, பிலிப்பீன்ஸ், ஸ்ரீலங்கா இங்க இருந்து எல்லாரும் வரதான் போறாங்க. கண்டிப்பா. தமிழ்நாடு மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டிஎம்இ சார்பில் ஆல் பிரைவேட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு சிலிண்டர் இஷ்யூ இருக்கு இல்லைங்களா, அது சம்பந்தமா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்றாங்க. அதாவது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் இது வரல. பட் எங்களுக்கு புரியுது இந்த எல்பிஜி ப்ராப்ளம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குன்றது. ஸோ நாங்கள் எங்களோட அசோசியேஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்கறது என்னன்னா, ப்ரையாரிட்டைஸ் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல் டயட்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட் டயட், அவ்வளோதான் நாங்கள் கேட்குறோம். Some hospitals is essential to keep the healthcare services at good level. And it's a dynamic, மொத்தமே dynamic process. இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் ட்ரஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கீங்க, நடக்கிற நிகழ்ச்சி ஒன்று தான். வேற மீடியா வேற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்றீங்க.
அதை கண்டினியூஸா யாராவது ஒருத்தர் மானிட்டர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதை செய்யறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இதெல்லாம் சரியா பண்றாங்கன்னு ஒரு தர கட்டுப்பாடு கொடுக்கணும். வேற மாதிரி போடுறது இல்ல, ஒரே கண்டென்ட் தான், டிஃபரண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் கமிங் தி சேம் திங். whatever you are telling we are telling. ஏன் இல்ல, நான் உங்களை இதுக்கு சொல்லல, பொதுவா நடக்கிற ஒரு நிகழ்வை நம்ம வேற வேற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்றோம் இல்லையா? நான் எதுவும் நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனே சொல்ல ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரே வியாதிக்கு வேற வேற இடத்துல வேற வேற மருத்துவமனைகள்ல பண்ணும்போது வேற வேற டாக்டர் பண்ணும்போது ரிசல்ட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கலாம், ப்ராசஸ் வேற மாதிரி இருக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் ஒரு தர கட்டுப்பாடு கொண்டுட்டு வரதுக்காகவும் அந்த தர கட்டுப்பாட்டை மேம்பட்ட நிலையை வச்சுக்கிறதுக்காகவும் அதை ட்ரெயின் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் செய்யறோம். இதை தான் கண்டினியூஸ் செய்யணும். இதெல்லாம் செய்யறதோட விளைவு எப்படி ஆகுதுன்னா, 2008 வரையிலும் WHO ஒரு சர்ஜிக்கல் செக்லிஸ்டே வச்சிருக்கல. இப்போ ஒரு 18 கேள்வி போட்டு ஒரு ஆபரேஷன் போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஒருத்தர் கன்ஃபியூஸா படிப்பாங்க, யார் சர்ஜன், யார் அனஸ்தெட்டிஸ்ட், யார் யார் ஸ்கிரப் நர்ஸ், யார் யார் என்னென்ன ரோல் பண்ண போறாங்க, என்னென்ன தேவைப்படுது, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்றாங்க. இது 2000 பாருங்க, காலகாலமா எத்தனை 1000 வருஷம் நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். 2008 வரல இது இல்லை. இந்த மாதிரி தரக்கட்டுப்பாடு இருக்கிற நிறுவனங்கள்லாம் இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி இந்த கன்சர்ன்லாம் ரைஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸா வந்துட்டு இருக்கு. அதனுடைய தொடர் முயற்சி தான் இந்த மாதிரி மாநாடு. சார் ஆல்ரெடி உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஏஐ இதா இருக்க போகுது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ண போகுது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேடம் ரேடியாலஜிஸ்ட் இங்கே இருக்காங்க. இப்போ ரேடியாலஜி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்துல கம்ப்ளீட்டா ரேடியாலஜிஸ்ட் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ஏஐ ட்ரிவனா வந்த பிறகு நார்மல் ரிப்போர்ட் எல்லாம் அங்கேயே கொடுத்துடலாம். அப்நார்மல் ரிப்போர்ட்ஸை மட்டும் தான் ரேடியாலஜிஸ்ட் கொடுத்துரு பண்றாங்க. எல்லா ஆஸ்பத்திரியிலும் இல்லை, நடத்துல நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்படி எல்லாம் வர நேரம் அதோட ரெப்பகேஷன்ஸ் என்ன, இதனால மெடிக்கல் லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணணும், இதனால கம்யூனிட்டியோட பர்செப்ஷன் டாக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எப்படி போகுது, நம்ம பேஷண்ட்டை இன்னும் அந்த டச் இருக்கணும், பேஷண்ட் கிட்ட அந்த எக்ஸாமினேஷன், அவங்க கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டு அவங்க கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி வாங்குறது, அதெல்லாம் இதனால எப்படி அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. அதனால இந்த வருஷம் வந்து நாங்க ரொம்ப இதா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது டெக்னாலஜி ஃபோக்கஸ். டெக்னால என்னென்ன டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் வரப்போகுது, அதனால நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரஸ்டையும் அந்த டச்சையும் ரீடைன் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த தடவை உள்ள மெயின் ஃபோக்கஸ். அந்தந்த வருஷத்துல உள்ள மெயின் இதை எடுத்துதான் நாங்க தீம் கொண்டு வருவோம். இந்த வருஷம் வந்து இந்த தீமை கொண்டு வந்திருக்கோம். Yes, that's what I think Dr. Luz talked about. We have started a Patients for Patient Safety Foundation, where we are empowering. Yeah, voice to other. Yes, so now there are vendors who have come that normally when the doctor and patients are talking, their entire conversation can be converted into a document and it is given to communicate it to the patient. So what it is doing is it is increasing the communication to the patient and recording it. You see, please understand that mistakes, we are human beings. So they happen not because we want to do mistakes. They happen because there are so many parts moving. There are a number of team persons somewhere in coordination. A simple thing like let's understand traffic. Today we are losing 150,000 people are dying in the country when the rules of the traffic are very clear to all of us. We have to stop at the red light. We don't have to do this. We don't have to do that. Everybody knows. But even then, we cause accidents and we are killing each other. And 150,000 people are dying because of everything. So today also the technology, for example, at one time we were waiting for the policeman to capture and all right that now there are cameras, they are capturing, the challans are going to the people. Hopefully they will make a difference. But the issue is this, that mistakes happening there, you can imagine, is causing that kind of a problem. In a hospital, the mistakes can also cause life. And that is very important for all the people in the healthcare to understand. So, for example, this organization they talked about, ISQA, which is the International Society for Quality, we are getting global experts to talk about some aspect of patient safety on every first Tuesday at 5 p.m. There is a webinar which is happening. People from more than 20 countries are attending that webinar. We are now celebrating the first Tuesday of the month as the monthly quality meeting in the hospitals, so that
Today, what is happening is otherwise only the administrators and the quality managers were talking about the quality. But the quality has to be practiced by cardiologists, by orthopedicians, by nephrologists, everybody in their own department. You cannot outsource quality to somebody else. So them to understand, and that is what is the role of CAHO, is to motivate everybody to understand that tomorrow it may be me who will be going to the hospital, and I will also suffer the same mistake if we don't correct our system. So that is where CAHO as an organization has been able to create this. It is more like a movement. We are no more an organization. It has become a movement where we are bringing everybody, whether it is hospitals, diagnostic centers, individuals, everybody to think that let's not commit a mistake. That mistake may be harming somebody today, but it may be harming my uncle, myself, my father tomorrow. And we need, in fact, media also to be a partner. You are not also aware. This is an issue where all of us are involved together. So when we say patients for patient safety, all of us have been patients either already or we will be one day. So everybody needs to get involved with it, more like I will say organically, emotionally, to propagate this cause. Thank you. The common இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி சிஓஸ் பண்ணாங்க. இல்லைங்க சார், ஃபார்மா வந்து தோ எங்களுக்கு பொறுத்தளவுல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான். நாங்க ஹெல்த் கேர்னு ஃபுல்லா எல்லா கேமெட்டுக்கும் அதுதான். அதுக்கு வந்து நாங்க ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபோரம்னு எங்களுக்குள்ள இருக்குது. ஃபார்மசிஸ்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மெடிகேஷன் சேஃப்டி ரிலேட்டட் ஒரு கரெக்ட் மெடிசன் கொடுக்கறது, எப்படி கரெக்ட் மெடிசனை டிஸ்பென்ஸ் பண்றது, பேஷண்ட் எஜுகேஷன், உண்மையிலே ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக் இல்லாம கரெக்ட் குவாலிட்டி ட்ரக் தான் நம்மளுக்கு உள்ளார வருதா, அந்த மாதிரி நம்மளோட இதுல இருக்கிறது தான் நம்ம பாக்குறோமே தவிர ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி பர்சே இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இன்வால்வ் கிடையாது. சாரிங்க சார், நம்ம வந்து ஃபார்மர் வைஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் வெங்கையா நாயுடு இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் ஃபார்மலா இன்னும் வரல, லெட்டர் இன்னும் வரல, பட் அவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்னு நம்புறோம். சார் இஸ்கோவா வந்து இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் குவாலிட்டி. அது என்னன்னாங்க சார், குளோபலி அவங்க தான் வந்து ஒரு அம்பர்லா ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் அக்ரெடிட்டிங் ஆல் அக்ரெடிட்டேஷன் பாடி. அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அந்தந்த அக்ரெடிட்டேஷன் பாடி இருக்கும். இப்ப இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா NABH அப்படின்னு இருக்குது. இத மாதிரி யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் கமிஷன் இன்டர்நேஷனல் இருக்குது. ஆஸ்திரேலியால ACHSI இருக்குது. கனடால அவங்க தனியா இருக்கு. இந்த அக்ரெடிட்டேஷன் பாடிஸ் எல்லாருமே வந்து கரெக்டா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெவலப் பண்றாங்களா, குளோபலா பர்டினன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸா இருக்குதா, அது அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெவலப் பண்றாங்களான்னு அந்த அக்ரெடிட்டேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அக்ரெடிட் பண்றதா இஸ்கோ. அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஓவராலா குளோபலா நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கோத்ரூ பண்ணி கைட்லைன்ஸ், ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் பாடி இல்ல, அவங்க எங்களை மாதிரி தான் வாலண்டரி பாடி, பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஃபாலோ இன் லைன் வித் வாட் தே சே. ஸோ இஸ்கோ வந்து இவ்வளவு நாளும் வந்து டப்ளின்ல இருக்கு, அயர்லாந்துல இருக்கு அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ். அவங்க இது வரைக்கும் ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணதே கிடையாது. அவங்க வருஷம் அவங்களோட கான்ஃபரன்ஸ் போன வருஷம் வந்துட்டு பிரேசில்ல வச்சு நடத்துனாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சவுத் ஆப்பிரிக்கா, அதுக்கு முன்னாடி கொரியால நடத்துனாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தடவையா இந்த ரீஜனோட இம்பார்ட்டன்ஸை ரியலைஸ் பண்ணி நாங்களும் அவங்கள மாதிரி ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்னால எங்களோட டைப் பண்ணி இந்த ரீஜனுக்காக வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸை முறையா ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இஸ்வான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நடந்ததே கிடையாது. அது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளவு தூரம் அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அங்கிருந்து 8 ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க. மொத்தமா 20 பேர் இன்டர்நேஷனலா அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லா கண்ட்ரில என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத கொண்டு வராங்க. NABH ஒரு சர்டிபிகேஷன், அதாவது +2 கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நடத்தி உங்களுக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்ததுன்னா அதுதான் NABH வச்சுக்கலாம். ஒருத்தவங்க 2 வருஷம் படிக்கிறாங்க, படிச்சு முடிச்ச உடனே ஒரு போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க, எழுதி முடிச்ச உடனே கொடுக்குற சர்டிபிகேட் வந்து NABH சர்டிபிகேட். ஆனா இந்த 2 வருஷமுமே அவங்க படிக்கும் போது மந்த்லி டெஸ்ட், குவார்டர்லி டெஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சு அவங்களை ட்ரெயின் பண்றாங்க இல்லையா, அதுதான் பார்க்க மேடமும் சேரும் எங்களுக்கு டீச்சர் மாதிரி. அவங்க வந்து மாசம் எங்களை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. இன்ஃபெக்ஷன்ல இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். இஸ்வான் கேள்விப்பட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க கைட்லைன்ஸ் இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ சமீப ட்ரெண்டா இந்த இன்ஃபெக்ஷனை இந்த மாதிரி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம்,
இந்த மாதிரி சில மாற்றங்கள் நம்மளுடைய மருத்துவ ரீதியில கொண்டு வந்தோம்னா பேஷண்ட்டுக்கு இது பெனிஃபிட்டா வருதுன்னு அவங்க கொடுக்குற அறிவுரைய இவங்க எங்களை மாதிரி சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க. இவங்களுடைய முழு பணி என்னன்னா, இது ஒரு நான் ப்ராஃபிட்னு மேடம் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங் மட்டும்தான். அன்னன்னைக்கு வர அப்டேட்டை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து எங்களை ட்ரெயின் பண்ணி அந்த +2 எக்ஸாமுக்கு எங்களை தயார் பண்ணிடுவாங்க. நாங்கள் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் NIBHக்கு போகும்போது ரொம்ப தைரியமா போவோம். ஏன்னா மேடம் வந்து 3 வருஷமா நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அப் டு டேட்டா வச்சிருவாங்க. ஸோ நாங்கள் NIBH, அதாவது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் இல்லை, இது சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் 50 பெட் 20 பெட் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்லாம் NIBHனா ஒரு மலைப்பா பார்த்திருந்த காலங்கள் போய் மேடம் மாதிரி கிரவுண்ட் லெவல்ல, வில்லேஜ் லெவல்ல உள்ள டவுன்ஷிப்ல உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்க பேஷண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுங்க, பெனிஃபிட் இதெல்லாம் பண்ணுனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு NIBH வாங்கிடலாம்னு சொல்லி அவங்களை ஊக்குவிச்சு அவங்க NIBH வாங்கிடுறாங்க. இதனால என்ன பலன்? சரி, சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் NIBH போடுறதுல என்ன பலன்னு கேட்கலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன், நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் 5 ஸ்டார் இது கார்னே நம்ம கேள்விப்படுறது இல்லை. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கார்னு கிடையாது, எல்லாமே பிராண்ட் தான் பார்ப்போம். இந்த பிராண்ட் தான் கார் நல்லா இருக்கும், ஆனா அது குவாலிட்டி என்ன, அந்த பிராண்ட்லேயே நல்ல குவாலிட்டி கார் இருக்கலாம், நல்ல இல்லாத குவாலிட்டி கார் இருக்கலாம். ஆனா NCAPங்கிற ஒண்ணு வந்துச்சு NIBH மாதிரி. அது என்ன பண்ணுச்சு, எல்லா கார் மேனுஃபேக்சரையும் ஒரே தரவரிசையில அவங்க ஆய்வு செஞ்சு இவங்க எல்லாம் 5 ஸ்டார் வாங்கியிருக்காங்க, இவங்க 4 ஸ்டார். அவங்க தரவரிசைப்படுத்த பிறகு நம்ம மாதிரி மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுது. நம்மளோட இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் காருக்கு மேலே நம்ம மேல இப்ப நம்பிக்கையே வந்தது, அவங்களோட தரவரிசை வச்சுதான். அதே மாதிரிதான் சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு அடித்தர மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து நம்ம ஊர்ல உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் எந்த குறையும் கிடையாது, சிட்டியில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்பி உள்ள வர்றதுக்கு காரணம் இந்த NIBH சர்டிபிகேஷன். ஆனா அந்த NIBH சர்டிபிகேஷனே உங்களுக்கு எளிதா புரியுற மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறது காகோ மாதிரி ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். மாத்தி மாத்தி நம்ம கத்துக்கிற விஷயம் தான், சரிங்களா? இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னன்னா, மேடம் வந்து கமிட்டியில இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே கமிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு கண்ணோட்டத்தையும் கேட்கறதுக்காக, ஒரு கருத்தையும் கேட்கறதுக்காக கூப்பிடுவோம், கமிட்டியில உட்கார வைப்பாங்க. ஸோ அப்போ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ன நடக்கிறோம்ன்றது நாங்களும் சொல்லுவோம், இதெல்லாம் பண்ணலாமே, இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமே, சில பாலிசி சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி பண்றப்ப சிலது நடக்கும், சிலது நடக்காது. அது டிபெண்டிங் ஆன் தி பட்ஜெட்ஸ். பட் இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்றோம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை அவங்களும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் இந்த ஈவெண்ட்டும் நடக்குது. நீங்க இன்னொன்று கேட்டீங்க, ISCOவோட பெனிஃபிட் என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு அப்படின்னா, ISCO குளோபல் ஒரு பாடி. இங்க சென்னையில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோவிட் இருக்கு, ஜீகா வைரஸ் இருக்கு, பல வியாதிகள் வருது. ஒவ்வொரு வியாதியுமே ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வருது. நம்ம மக்கள் அங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆரம்பத்துல. அதுல இருந்து நம்ம மருத்துவ ரீதியா நம்ம கத்துக்கலாம், அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, எது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு, எது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம மற்ற நாட்டு மக்கள், நம்ம நாட்டு டாக்டர்ஸ் இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. அத முன்கூடியே நம்ம வந்து இங்க தமிழ்நாடு ஹெல்த்கேர் இன்னைக்கு நல்லா இருக்குன்னா அந்த ஒரு லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி, அந்த ஒரு லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம இருக்கிறதுனால தான் அதை கத்துக்கிட்டு இங்க நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு ஹெல்த்கேர் தமிழ்நாட்டுல மேலோங்கி இருக்கு. கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக. இது எசென்ஷியல் சர்வீஸ் ஹாஸ்பிட்டலை பொறுத்தவரை. கோவிட் வந்தப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு தான் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் இருந்துச்சு. இந்த LPG இஷ்யூலையும் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும், கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம், இது வரைக்கும் தட்டுப்பாடாக இல்லை, கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு உள்ள அட்மிட் ஆகிருக்க பேஷண்ட்க்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாகணும், அது எங்களோட கடமை. ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் கொடுத்தா அவங்களும் இன் பிரின்சிபல் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க வருவாங்கன்னு நம்புகிறோம். நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் சார். அந்த டைம் எலெக்ஷன்லாம் இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்மளுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வரலைங்க. கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாருக்குமே இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்கோம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும்.